Looking forward to, I hope, to Tom's going to speak to us from Philippians 3. Is that right, Tom? Yeah. Over to you. Okay. Hello, Shader. Are you there? Well, Ben's here. It's okay. Ben's here. Right, Shader, our Ben. Hello, Hi, anyway. Val. Hi. Hi, nice to see you. Nice to see you. Well, look, today is Philippians 3, and some things you will know, forgive me, and some things you don't know. So I will give you both. So take it, like that. با سلام خدمت دوستان. امروز میخوام در مورد فیلیپیان فصل 3 اگه اشتباه نکنم صحبت کنم. با عرض معذرت شاید یه چیزی رو بدونید و شاید هم ندونید. در مورد هر دو صحبت کنم. When I was young, I worked in Sweden for a time and I studied there. ایشون وقتی جوان بودن توی سوئد درس خوندن و کار کردن. And I had one room in a flat and I didn't have friends. So when a letter from my mum came, I was very happy. And even my grandfather from Hungary wrote to me. یه دونه اتاق توی یه آپارتمان داشتن و هیچ دوستی هم نداشتن. هنگامی که یه نامه از طرف مادرشون میگرفتن خیلی خوشحال میشدن. همینطور وقتی از طرف پدر بزرگشون از مجارستان هم نامه میگرفتن خوشحال میشدن. So I think when the Philippians received this letter from Paul a long way away, they were really happy to have something from their friend, their pastor. بنابراین به خاطر همین فکر میکنم که وقتی که فیلیپیان از راه خیلی دور نامه رو از پولس رسول دریافت کردن خیلی خوشحال شده بودن از طرف دوستشون، از طرف کشیششون. And I think Roger said, which is so true, that this letter was so full of joy and sunshine. There was nothing that he corrected in this congregation. و همونطور که آقای راجر گفتن به نظرم این نامه پر از شادی و درخشش بود و هیچ چیزی لازم به تصحیح کردن یا درست کردن توش نیاز به تصحیح کردن نداشت. And when we come to chapter 3, Paul is saying goodbye. And the last thing he wants to give them is a little word of encouragement. Rejoice in the Lord. وقتی که فصل 3 رو نگاه میکنیم یکی از چیزهایی که در آخر میگه پولس خداحافظیه و یه چیز دیگری رو هم که میگه اینه که در خدا شادی رو بیابید. But just as he was putting his pen down to finish, another thought came into his mind which disturbed him. به محض اینکه قلم یا خودکارش رو زمین میذاره و دیگه نمینویسه همون لحظه یه چیز دیگه هم تو ذهنش میاد که مشوشش میکنه. He remembers the enemies that followed him all through his life. He calls them dogs. Wherever he went, they followed him. یاد اون دشمنایی میفته که بهش ایمان میارن، مثل اون سگ‌هایی که دنبال آدم میدن. هر جایی که میرفت اونها هم دنبالش بودن. For us, it's difficult to imagine the struggle that Paul had with these people. Every church he went to, they went after it, and they told the people that what Paul said was wrong. و هر جایی که میرفت، هر کلیسایی که میرفت یه مشکلاتی رو داشت. اینطوری بود که هر کلیسایی که میرفت صحبت میکرد، بعد از اینکه تموم میشد اون میرفت، دشمناش میرفتن توی اون کلیسا و میگفتن هر چیزی که اون گفته اشتباه. They claimed that Paul only gave them half a gospel, only 50%, maybe not that much. اونها این ادعا رو میکردند که پولس شاید فقط 50% و یا حتی کمتر از کتاب مقدس رو داره بهتون میگه. So I want to remind us the 100% of what Paul told us was enough. میخوام بهتون یادآوری بکنم که 100% تمام چیزی که پولس گفت برای ما کافیه. And we know this. These are the facts that Paul said when he preached. و ما این رو میدونیم، اون حقایقی که وقتی که پولس موعظه میکرد ما اونا رو میدونیم. Jesus is the Son of God from heaven. عیسی فرزند خداست از بهشت. Jesus was crucified to take away our sins.
عیسی به صلیب کشیده شد تا گناهان ما برداشته بشه. He was buried and he rose from the dead. دفن شد و دوباره از مرده ها برخاست. And he is now in heaven. And they were the facts. و الان هم توی بهشت و اینا همه حقایقن. Now, Paul also says to his people, how do you receive these facts? How do you receive this gospel of Jesus? و پولس از مردمش میپرسه که میگه که چطور این پیام ها رو از سمت عیسی دریافت کردید؟ این پیام ها رو چجوری دریافت کردید؟ چگونه؟ He said, this is what you can do. You can believe in Jesus, put your trust 100% in him. میگه که میتونید این کارو بکنید، به عیسی کامل ایمان بیایید و اطمینان و اعتماد 100%تون رو بهش بدید. If you believe in your heart and confess with your lips, you will be saved. اگه در دلتون ایمان بیارید و با لبهاتون یا با زبونتون اعتراف بکنید 100% نجات یافتید. Jesus will bring a miracle into your life. عیسی یه معجزه رو توی زندگی شما خواهد آورد. Now that is very simple. و این خیلی ساده است. And the reason it's simple is that God does everything 100%. و دلیل اینکه ساده است اینه که خدا هر کاری رو 100% انجام میده. So you don't contribute, you don't bring anything in your hands to God and say, here is my contribution for the salvation. شما مشارکتتون رو میکنید، همه کاری رو انجام میدید و میگید که این به سهم مشارکت ما در رستگاری، سهم مشارکت من در رستگاری. Let me remind you, God, I've done many good things in my life. به یه چند تا چیز خیلی خوبی که در زندگیم اتفاق افتاده بهتون بگم. I'm sure you can accept that. I've prayed a lot. I've gone to temple a lot. مطمئنم که تاییدش میکنید. خیلی به معبد یا مقبره رفته، خیلی دعا کرده. God, you must be impressed. Sorry, you must be in. Impressed. God, you must be impressed because I've tried hard. اوکی. خود شاید تو توی فشار باشی چون که من خیلی دارم سخت تلاش میکنم. Or we can say the opposite. We can say, look, I haven't hurt anybody in my life. I'm sure you can accept that. یا میتونید بگید که من هیچ چیزی از کسی نشنیدم و مطمئنم که میتونید این رو قبول بکنید. I am confident that somehow I can bring enough good for God to accept me. اینطوری میتونم بهتون بگم که شما میتونید انقدر اعتماد به نفس داشته باشید که به میزان کافی اون اعتماد رو به حد تعادل و توازن خودش برسونید. But Paul is saying that the only thing we can come to God with is an empty hands. پولس میگه که یه چیزی دیگه هم که ما میتونیم باهاش به سمت خدا بریم دستهای خالیه. The only thing that we can bring is our failure. And Jesus says, I will take that. تنها چیزی که میتونیم با خودمون بیاریم شکستمونه و عیسی هم میگه که من اون رو میگیرم، به دوش میکشم. I will take your empty hands and I will fill them. من دستای خالی شما رو میگیرم و پرشون میکنم. I will take your failure and I will turn it into a blessing. شکستتون رو میگیرم و اون رو به یه برکت تبدیل میکنم. So you can see really salvation is 100% from God. And if we could save ourselves, then no need for Jesus to come. No need for the cross. Jesus stay up in heaven. پس میبینید که ما میتونیم رستگاری رو به طور 100% از خدا بگیریم و اگر میتونستیم این کار رو بکنیم که دیگه نیازی به عیسی، به بودن یا اومدن عیسی نبود. عیسی همون بالا بود، توی بهشت بود. So instead of confidence in Jesus, these people, Paul's enemies, saying, look, you can have confidence in yourself. پس در عوض اینکه به عیسی مطمئن باشن، پولس اون زمان به مردم گفته بود که اعتماد به نفس داشته باشید رو خودتون. They weren't saying Jesus is not important. They were saying you can have a bit of Jesus, but you've got to add something else, a Jesus plus gospel. نمیگفتن که عیسی رو قبول نکنید، بلکه میگفتن که عیسی رو قبول بکنید اما در کنار اون باید یه چیز دیگر رو هم اضافه بکنید، اونم که اصطلاحاً میشه مثبت عیسی که میشه همون کتاب مقدس.
And مثل in, پراید tho- HPP. and in those days, they said you have to have circumcision, which was a physical sign that you are part of God's people. و توی اون شرایط به اونها میگفت که شما به عنوان مردمان خدا بخشی از مردمان هستید. They said you must obey every rule in the Old Testament. You must give so much money. You must wear certain clothes. و همینطور میگفت که شما باید تمام قوانین عهد عتیق رو اجرا بکنید، باید کلی پول پرداخت بکنید و لباسهای مخصوصی رو هم به تن کنید. You must not eat certain foods and you must pray in a certain way. And the list got longer and longer. یه سری غذاها رو نباید بخورید و یه تایم به خصوصی رو باید دعا بکنید و این لیست هی داشت بلندتر و بلندتر میشد، طولانی تر میشد. And they said, if you don't do this, you can't be saved, even if you believe in Jesus. و اونا میگفتن اگر شما نتونید این کارها رو انجام بدید نجات پیدا نخواهید کرد، حتی اگر به عیسی ایمان داشته باشید. Now, I like to think of it in this way. Imagine we are like a car with a broken engine and no fuel. حالا میخوام اینجوری به این قضیه نگاه کنیم. فرض کنید شما ماشین هایی هستید با موتور خراب شده و بدون سوخت. Jesus is the only mechanic that can mend our engine, our hearts, and the Holy Spirit is the only one that can give us fuel to live properly. عیسی تنها مکانیکیه که میتونه موتور ما رو تعمیر بکنه، یعنی همون قلب ما رو، و روح القدس هم تنها چیزیه که میتونه به عنوان سوخت اصطلاحاً ما رو پیش ببره. But these teachers said, no, that's wrong. We will not register a car like that. It's illegal. اما اون تعلیم دهندگان اون زمان میگفتن که نه، این غلطه، ما این اجازه رو نداریم که با این ماشین های داغون اصطلاحاً رانندگی کنیم، غیر قانونیه. To have it properly registered, you need a number plate. You need a black car and you need grey seats. برای اینکه شما مجاز به رانندگی باشید باید ثبت نام کرده باشید. شما نیاز به پلاک ماشین دارید، شما باید ثبت نام شده باشید و یه ماشین سیاه نیاز دارید و یه کد، یه چیز خاکستری، کد خاکستری اگه You can only drive it on Mondays and Thursdays. و فقط هم مجازید که روزهای دوشنبه و پنجشنبه رانندگی کنید، برونیدش. And you must wash 3 times before breakfast to drive the car. و 3 بار قبل از صبحونه، قبل از اینکه برونیدش، باید بشورید ماشین رو. Now that's a maybe a not good example, but it does help us to see the many little things that these people added for the gospel. شاید مثال خوبی نباشه، اما این چیزهایی که دارم میگم میتونه مثالی باشه برای اینکه بدونید چه چیزهایی رو اونها به کتاب مقدس یا به اون تعلیمات اون زمانشون اضافه میکرد. Now we may think we don't do that, but there is a big temptation to do this in our churches today, even today. شاید فکر کنید که ما الان دیگه این کار رو انجام نمیدیم، اما بدونید که توی کلیساهای ما حتی امروز هم وسوسه های خیلی زیادی برای انجام دادن این قبیل کارها هست. We make little rules that it becomes impossible for everybody to keep. ما احتمال داره از قوانینی تبعیت بکنیم که خیلی سخت باشه برای همه افراد تبعیت کردن از اونها. We don't force people to do it, but sometimes by our actions we say, look, you're not really part of us because you don't behave like the rules we have. بعضی موقع ها ما یه جوری رفتار میکنیم که شاید اونهای دیگه بگن که تو چون قوانین رو که ما رعایت میکنیم شما رعایت نمیکنی، پس بخشی از ما نیستی. So you begin to think maybe I'm not acceptable, or maybe even God doesn't accept me. شاید شروع کنید به فکر کردن این که پس من پذیرفتنی نیستم، یا شاید خدا منو قبول نمیکنه، منو نمیپذیره. And Paul's gospel was the exact opposite. و کتاب پولس دقیقاً برعکس این قضیه است.
He says, don't look at the outside, focus on the inside. That is what true worship is. پولس میگه که توجه و تمرکزتون رو روی محیط بیرون نذارید و درونتون تمرکز بکنید. این همون تعلیم اصلیه. And as we read these next verses of Paul, he is talking from his own experience of what Jesus meant to him, and he is hot with emotion and passion. و همینطور که الان آیه هاشو در ادامه خواهیم خوند، پولس از تجربیات خودش میگه که عیسی تمایل داشت اون به چه شکلی بشه و اون چقدر پرشور و اشتیاق و علاقه بود در انجام این امور. He says, for me, all I needed was Jesus. All I needed was Jesus. Everything I could bring him before is rubbish. I'm throwing it away. و اون میگه که همه چیزی که من نیاز دارم عیسی هستش و هر چیزی رو پیشتر یعنی قبل از عیسی به من بدن اصلا کلا اون آشغال، من اون رو دور میندازم. So if we have the first reading when Paul is giving his testimony. الان توی ریدینگ اول پولس داستان خودش رو میگه. Who's gonna read it? We didn't ask anybody to read. Okay, I'll do it. دوستان اگه کسی مایل به خوندن آیات فارسی است لطفاً اقدام کنید. If not, I can read it. Yeah, go on. Okay. اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم چون برای من پشیزی ارزش ندارم، با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. Amen. Amen. Now, I'll give you an example. If I found in my garden 1,000 golden Roman coins and I could keep them, I would give up my job. میخوام یه مثالی بهتون بدم. اگر توی باغچه‌م من 1000 تا سکه طلای زمان امپراتوری روم رو پیدا بکنم، شغلم رو دیگه بیخیال میشم، دیگه نمیرم سر کار. The money in my bank would be nothing. It would be rubbish compared to this. پولی که توی بانکم هست، توی حسابم هست، در مقایسه با این 1000 تا سکه که پیدا کردم تو باغچه اصلا چی نیست، آشغاله. And this is what Paul is saying. I find Jesus so attractive that I'm willing to lose everything else. و این همون چیزیه که پولس میگه که من عیسی رو پیدا کردم که خیلی با ارزش از بقیه چیزاست و بقیه چیزها برام هیچ ارزشی ندارن، اونها رو رها میکنم. And Jesus was so attractive to Paul because he showed him free salvation. و عیسی برای پولس خیلی جذاب بود چرا که 3 تا رستگاری رو بهش، یعنی به پولس نشون داد. And Paul had never heard of free salvation from heaven. و پولس هیچ وقت در مورد 3 تا رستگاری از بهشت هیچ چیزی نشنیده بود از قبل. The only salvation Paul knew was salvation of his own discipline, of what he could do. تنها نجات و رستگاری که پولس در مورد شنیده بود در مورد خودش بود و نظم و انضباطی که خودش توی زندگی خودش رعایت میکنه. Before he met Jesus, Paul was climbing a ladder to heaven, and the ladder was very tall and heaven was very far away. قبل از اینکه پولس عیسی رو ملاقات بکنه در حال بالا رفتن از نردبان به سمت بهشت بود و این نردبان خیلی طولانی بود و بهشت هم خیلی دور. And he was trying very hard, but he had one advantage that other people didn't have. خیلی هم سخت داشت تلاش میکرد، اما یه سودی که داشت، یه منفعتی که اون داشت و بقیه نداشتن اینه که I can climb this ladder because I'm a Hebrew and the Hebrews are the people closest to God.
من میتونم از یه نردبان این بود که من میتونم از یه نردبان برم بالا چون که من از عبرانیانم و عبرانیان خیلی نزدیکترم به خدا. I am from the tribe of Benjamin, and Benjamin produced the first king of Israel. من از قبیله بنجامینم و بنجامین اولین شاه بنی اسرائیل رو اصطلاحاً پایه گذاری کرد. And he had the best social connections. He was a Pharisee. و بهترین ارتباط اجتماعی رو هم داشت چون که جزو فریسیان بود. And he obeyed every single law that he could remember. So he had no faults at all, no blame. و تک تک قانون‌هایی رو که به یاد داشت و به خاطر می آورد و رعایت می‌کرد، بنابراین هیچ اصلا شرمسار نبود. شرمساری برای اون وجود نداشت. But if we read his story, it was a very, very difficult climb to God until God showed him something else. و وقتی که داستانش رو می‌خونیم می‌بینیم که این یک صعود یا یه بالا رفتن از نردبون خیلی خیلی سخت بود تا قبل از اینکه خدا یه چیز دیگر رو بهش نشون بده. We don't have to climb ladders anymore. God comes down to us. He brings salvation to me. ما دیگه نیازی نداریم که از این نردبون بالا بریم. خدا خودش میاد پایین به سمت ما. اون خدا خودش رستگاری رو برای من میاره. We don't have to impress anybody else, not even God. ما دیگه نیازی نداریم کسی دیگه رو تحت تاثیر قرار بدیم، نه حتی خدا رو. So Paul is saying, I don't need my education, my race, my privilege, what I can do for God, my past. I have confidence in Jesus alone. و پولس میگه که من دیگه به تحصیلاتم هیچ نیازی ندارم، به برترین هیچ نیازی ندارم، به امتیازاتم هیچ نیازی ندارم. تنها چیزی که من نیاز دارم همون اعتمادیه که به عیسی مسیح دارم. So my righteousness, what makes me right inside with God, is not from obeying the law, but it's a gift from heaven, and I reach out and I take it. و این رستگاری من یا بالا رفتن از همین نردبونه اون چیز از طریق اطاعت کردن از فرامین الهی به دست نمیاد، بلکه همون یک هدیه‌ای از جانب فردوس یا بهشت که من میرم و اون رو میگیرم. Now the next reading is a little bit more of Paul's testimony. ریدینگ بعدی یه خورده بیشتر در مورد داستان پولسه. 3 verse 12 to 14. Helen's asked for a lady's voice to read the second reading. Good. Sorry, Helen, you're asking for ladies to read this out. You're not a lady. Yeah, Helen, I'll do it. Okay, to read. Yeah. And you're doing amazingly well. We don't want you to be exhausted. That's Thank okay. you, Shin. No worries. Thank you, Shin. منظورم این نیست که دیگر کامل شدم. هنوز بسیار چیزهاست که باید بیاموزم. پس میکوشم تا روزی بتوانم همان شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همان مقام نیز مرا نجات داده است. بله برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن اینکه گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم و بکوشم تا به پایان خط مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم و برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا می‌خواند و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. Amen. Thank you, Shada. You're welcome. So just a short thing. Paul is comparing himself to a person who's running a long distance race. یه چیز خیلی کوتاه، پولس داره خودش رو با یه فردی که یک اصطلاحاً مسیر یا یک دوره خیلی طولانی رو داره طی می‌کنه مقایسه. And your life and my life is like that. It goes on for quite a long time and we must reach the finish line. و زندگی من و شما به همون شکل خیلی یک دوره، یک مسیر خیلی طولانی، یه خیلی دراز به درازا طول میکشه و اما باید به خط پایان برسیم. We know that Jesus is with us, but he is also ahead of us, waiting for us.
ما میدونیم که عیسی با ماست، اما البته در عین حال رئیس ما یا رأس ما هم هست که منتظر ما هم هست. It's wonderful for me to read that Paul is very honest here. He says, I'm not perfect. و برای من این خیلی جالبه که پولس خیلی صریح، خیلی رک صادقه و میگه که من کامل نیستم. I'm not the best person in the world, and I haven't put into practice everything of Jesus's resurrection life into my own life. Not yet. و میگه که من بهترین آدم روی زمین نیستم و نیازی هم الان حداقل الان نیازی نیست که هر چیزی رو که عیسی توی دوران رستاخیزش و یا زنده بودنش انجام داده بود رو من هم توی زندگیم انجام بدم. And that helps me. We mustn't be disappointed because we are not yet who we want to be and who we should be, but God is working in us. و ما هنوز نباید ناامید بشیم، چرا که ما هنوز اون چیزی که باید بشیم و خدا میخواد که ما بشیم هنوز نشدیم. Now, in every race, you need some good tactics, and I want Csaba to show us a picture, which I think is helpful. و توی هر فرقه و اصطلاحاً جامعه یه تاکتیکای خیلی خوبی هست که الان توی عکس مشاهده می‌کنید. Can you see this man? He's looking back at the man behind him. این جلویه رو اگه مشاهده کنید می‌بینید که داره به پشت سرش، به فرد پشت سرش نگاه می‌کنه. I read about a famous American runner who said that was his problem. He lost so much time looking back and he lost the focus to run ahead. این رو از یک دونده خیلی معروف آمریکایی یه چیزی رو خوندن که من اینجا اشتباه کردم که برگشتم، چرا که هم وقت زیادی رو صرف این کار کردم و همین که تمرکزم رو از دست دادم برای ادامه دویدنم. And you know, I think we do this in life. We look back and we look at other people and we think, I'm not getting on as fast as they are, and we're losing energy and worry and time just by doing that. و این فکر کنم همون اشتباهی که ما هم توی زندگیمون انجام میدیم، این که همش داریم میگیم که من نمیتونم به این سرعتی که اون داره میره من به اون برسم و این باعث میشه که ما انرژی و زمان خودمون رو از دست بدیم. And Paul says, look, my thing is I want to look at the finish line. And secondly, as Christians, we're not competing against each other. We're running together. And every one of us needs to get through this race. و همونطور که پولس میگه من به خط پایان نگاه میکنم و ما به عنوان ایمانداران مسیحی با همدیگه مسابقه نمیدیم، بلکه یعنی در حریف همدیگه نیستیم، ما در کنار هم با هم میدویم تا به خط پایان برسیم. And I think Roger told us at the beginning, when God starts a race with you, he'll make sure you can get to the finish line. فکر کنم این رو آقای رادیو قبلا گفتم، وقتی که خدا یه مسابقه رو با شما شروع میکنه حتما کاری هم میکنه یا کمکتون میکنه که به خط پایان هم برسید. Now I want to be honest here because sometimes I think there are things even in my past and your past which stops you and distracts you. اینجا میخوام باهاتون صادق باشم، توی زندگی من و شما بعضی موقعات یه چیزهایی وجود داره توی گذشتمون که میتونه ما رو متوقف کنه و حواسمون رو پرت کنه. It's like there's a ghost, a phantom runner behind chasing you. این مثل یک دونده فانتومه که در پشت سر شما داره شما رو تعقیب میکنه. It may be a bad experience. It might be something good. But Paul said, look, forget it. Put it behind you. Bury it. Don't let it trouble you. این ممکنه یک تجربه تلخ باشه، ممکنه یه اتفاق خوب هم باشه، اما پولس میگه که اصلا فراموشش کن، ولش کن، دفنش کن و نذار اون برات مشکل ساز بشه. So now the final reading is one verse. میریم برای سراغ ریدینگ بعدی. امیدوارم همگی شما که مسیحیان بالغی هستید در این مورد با من هم عقیده باشید.
اگر در مورد مسئله دیگری اختلاف نظر داشته باشید مطمئنا خدا آن را هم برای شما روشن خواهد ساخت. Great. Not long to read one verse. It's interesting that Paul talks about a race, but here he's talking about a school of thinking. در مورد مسابقه قبلا صحبت کرده اما جالب اینجاست که الان پولس داره در مورد یک مدرسه تفکر یا اندیشیدن حرف میزنه. And we're in a school to learn to think the right way. و ما توی مدرسه هستیم که یاد بگیریم که در جهت درست فکر بکنیم. In the beginning of our Christian life, I think there are often lots of unhelpful ways we think about ourselves and about God. فکر میکنم که در ابتدای زندگی مسیحیمون کلی جهت‌های غیر یعنی خوب نبودند ما در موردشون فکر کردیم، چه در مورد خودمون چه در مورد خدا. And often it's because we've had experiences which kind of breaks us and hurts us. و همینطور به خاطر تجربیات و اتفاقاتی که ما قبلا تجربه کردیم که ما رو یا شکونده و به ما آسیب رسونده. So sometimes it's what people tell us, maybe parents or friends, and then we defend ourselves and we try to prove that we're somebody. و یا بعضی موقعی چیزهایی که دیگران در مورد ما میگن، چاله یا خانواده ها یا دوستان، و ما میخوایم این رو ثابت بکنیم که ما کسی هستیم برای خودمون. And this happened to me when I was a young man. Somebody told me that I was a big zero. و این اتفاق برای من افتاده وقتی که جوان بودم. یکی اومد به من گفتش که تو یه صفر گنده ای. And you know what a zero? Zero is nothing. And the person said, look, you're okay if you have another number next to you, like a 1 or a 20. You will always be second. Just a zero. A zero still can help, but by itself is not much. و میدونید که صفر یعنی چی؟ یعنی هیچی. و به من میگفتن که خوبه که کنار اون صفر یه عدد دیگه باشه مثل 1 یا 20. اون موقع خوبه. صفر خودش میتونه کمک کننده باشه اما به تنهایی خودش هیچ چیزی نیست. Now that affected me for many, many years. و این منو اثر گذاشت رو من خیلی سالها پیش. But you see, I learned that it's not true. And I learned that I could put it behind me and not control me. یاد گرفتم که این واقعیت نداره، درست نیست. یاد گرفتم که میتونم این رو پشت سر بذارمش، نه اینکه کنترلش کنم. And in a similar way, you have things. And Paul did. Paul learned that I don't need all the things I thought were good about my life. I don't need them. و توی روش‌های مشابه شما همچین فکرایی داری. پولس هم میگه که من نیازی ندارم که حتی اتفاقات خوب گذشتم رو هم بهش فکر بکنم. And so as we close, this is what he says, look, learn to grow up in your thinking. Don't hate yourself, but don't trust yourself so much. برای همینی که به ما میگه که یاد بگیرید که چطور در فکر کردن رشد بکنید و خیلی هم به خودتون اصطلاحاً مغرور نشید، رو خودتون حساب نکنید. And that's the end now. And when we come to chapter 4, Paul has calmed down. He's a lot happier. و وقتی که به فصل 4 میرسیم پولس آروم میشه و خیلی خوشحاله. That's it. But I'm happy. Well, that's wonderful. Thank you very much. تموم شد. منم خوشحالم.